delighted to have you all here today. Distinguished guests, respected dignitaries, esteemed speakers, faculty members, dear students, and honored invitees. A very pleasant good afternoon to one and all. This is me, Inaz Akhtar, and this is Ansa Sam, and we are the MC for today. Today, we gather not just for an event, but for a vision to transform education, empower youth, and the leaders of tomorrow. Let us start this beautiful gathering with divine blessings. We kindly invite Mr. Sajid Hussain, Assistant Professor of New College, to recite few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Translation. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Read in the name of your Lord who created man from a clinging cloth. Read, and your Lord is the most generous. He who taught by pen taught man what he never knew. Sadaqallahu al-Azim. அதிர்ச்சிவந்த தாவிடல் சிறுநாடும் தக்கசில் விளைவுகளும் சரித்தரவுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுட எத்திசையும் புகழ் வழக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை நிரம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே.
26, 1816 in Chennai. Register now. Let me invite Ms. Ranjita Sharat ma'am, the founder of English Academy, to felicitate our dancer Lakshya ma'am. Invitees and the heroes and heroines of today, students from various schools who are present here. It gives me immense pleasure to once again welcome you all for this career guidance fair organized by Trinetra, Endless Academy as well as New College. On behalf of New College, I would just like to say a few words. I am sure all of you have heard about New College. Yes? What guys as well as girls, have you heard about New College? Okay. New College is an institution that is celebrating its platinum jubilee this year, 75 years. It is administered by the Muslim Educational Association of Southern India, an institution that is more than 125 years, that is our parent body. MIASI is not only administering New College, which is one of the leading arts and science colleges in Chennai, but MIASI is also the parent body of the MIASI Academy of Architecture, the MIASI Institute of Management, the MIASI Institute of Information Technology, MIASI College of Education, and the MIASI High Secondary School. Now coming to New College, we are always concerned about developing the potential of the students to make them holistic as well as having a wholesome personality. New College offers more than 56 courses across UG, PG as well as research. I am happy to mention that we were accredited by the National Accreditation Agency, the Government of India, with A++ and a high CGPA of 3.61 out of 4, which is among the highest not only in Chennai and Tamil Nadu, but even at the national level. Now, our institution, New College, is unique. Though it is a minority institution, the doors of New College are always open, irrespective of religion, caste, creed, community, and the socio-economic background of the students. We always believe that students are our most important resources. I invite all of you to also visit our campus, have a look for yourself about the wonderful infrastructure that we have. You can also see our playground, our labs. We have the state-of-the-art labs, particularly for some of the computer science related courses. New College was among the first institutions offering BSc Computer Science with specialization in Artificial Intelligence and Data Science, which are what everyone is looking for today. We are also offering some of the new generation courses like terminology and various other courses like visual communication, electronic media, so on and so forth, in addition to all the traditional courses. We have a large number of students in BCom. In addition to the traditional BCom General and Corporate, we are offering
4 other streams of Bachelor of Commerce in Accounting and Finance, in Professional Accounting, banking management, as well as in Information and System Management. So you have a wide variety of choice at New College. Definitely you should consider New College as the institution that you are going to select for your future. Okay. So what are the other unique features that a college has to offer? We have faculty members who have excelled not only in teaching, in administration, but also in research. The research profile of faculty members is commendable, and we are also looking into establishing industry academia linkages. Currently, we have MOUs with some of the leading institutions at the national level as well as internationally. For example, our zoology department has an MOU with the leading university in Japan, Fukushima University. So we have a program on radiation biology. I hope all of you are aware about IGCAR at Kalpakkam, one of the leading atomic energy power station in India. Our chemistry as well as zoology department, we have a tie with that, and the institution also tries to enhance the communication skills of the students and to make them acquire various skills that are important for them to have a very successful and a secure future. Our management, MIASI, also caters to the underprivileged student. We are able to provide scholarships for deserving students. Not only when you join, we have merit scholarships, partial fee waiver. In addition to that, the flagship scholarship that MIASI offers, what is known as MIASI Scholarship, we have given scholarships worth 2.5 crores last year across various courses. Okay. So this is something like a merit cum means scholarship, and in addition to all these infrastructure, the scholarships that are being offered, the skilling programs, one very important feature of New College is we try to develop students who have the international as well as global edge. We are currently offering certificate programs with the Harvard Business Impact Publishing, and I'm happy to mention that our students have completed more than 5,000 certifications from Harvard Business Impact. So that gives you that extra edge which the industry is looking for. When you are looking for the future career along with your degree, it is these kind of additional qualifications that would speak and help you to acquire a successful career. I would also like to mention here that our faculty members are very student friendly, they are very supportive. You can also see for yourself the wonderful infrastructure that we have to offer. I do wish all of you the very best for your future, and I hope you are able to decide for yourself what career path you want to follow. You know nowadays that we have a lot of opportunities on one side as well as a lot of challenges. Challenges for youngsters like you, the reason is that you are unable to sometimes decide and think for yourself what career path you want to take. That is where Trinetra as well as Endless Academy and having
the experts here can help you to decide what you would like to do. So here I would also like to mention that please introspect, try to understand yourself, what you are good at. It is not important that you have to always listen to your parents, to your peers, or to your friends. You have to decide for yourself what you are good at and what would be suitable for you to take up as a career in the future. And fortunately, you have a wide, diverse range of opportunities as well as careers. As I have mentioned here, New College itself is able to offer various traditional courses as well as new generation courses. You want to become an expert in media, we have a BSc Visual Communication program which is likely to come in soon. Already we are having an electronic media program. You want to take up something like a course on cybersecurity, New College offers that. Computer science, accounting and finance. Okay. So you have, in addition to various other courses in commerce, arts, humanities, we also have courses related to Arabic, Urdu, languages, English. So you have an entire gamut of courses. Biological sciences, we have physics, chemistry, plant biology, advanced zoology, biotechnology. Okay. So what is important for you is to try to match what kind of skills you have, okay, what kind of background knowledge you have about these courses, and to select the right course that will be good for you. Okay. I once again appreciate the support of the sponsors here and our placement director, our placement consultant, and the faculty members of New College who have helped in organizing this event, and I'm sure it will be an eye-opener for the beneficiaries here, the students who are present here, for you to make the right choices. Thank you and all the very best. New College లో endless team and the Rotary Club of Madras, Bhuminathan sir, King's IAS Academy, Exnora chairman, எல்லாருமா இணைந்து நல்ல ஒரு தருணத்தில் மிக விரைவில் தேர்வு முடிவுகள் என்று சிபிஎஸ்சியில் 10th ரிசல்ட் விட்டுருக்காங்க. தொடர்ந்து +2 ரிசல்ட் வர இருக்கிற நேரத்தில் பேரண்ட்ஸு, டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அடுத்த கட்ட மூவ் கேரியர், அவங்களுடைய கேரியர் பார்த்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்காக அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் +2 படிக்கிற பேரண்ட்ஸுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு டே எம்பிபிஎஸ் போகலான்னு வர அவங்க வீட்டில் நல்ல இன்ஜினியர் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கணும்னு அடுத்த நாள் இன்ஜினியர் ஆகிடுவாங்க. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்போ தான் கொஞ்சம் நியூ காலேஜில் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க, ஆர்கிடெக்ட். நிறைய பேர் ஆர்கிடெக்டில் போயிட்டு தன்னுடைய திறமையை காட்டணும்னு நினைப்பாங்க. டெக்னாலஜி நிறைய வளர்ந்துட்டே இருக்குது. ஆனால் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டில் போய் தான் தன்னை அச்சீவ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கான நல்ல ஒரு கைடன்ஸான இந்த நேரம். இந்த ப்ரோக்ராமில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, உங்கள் பேரண்ட்னால எது அஃபோர்டபுளாக இருக்குது, அகடமிக்காக நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த ஃபீல்டில் நம்ம போனோம்னா அதில் நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம். நீங்கள் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், கேட்டரிங் டெக்னாலஜிக்கு போனோம்னா கூட அதில் ப்ரொஃபஷனலாக போகிறதுக்கான நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஏன்னா ஒரு சயின்டிஸ்டாக போகிறோம், பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறோம், நீங்கள் பெரிய சயின்டிஸ்டாக போகலாம். அதனால் இன்ஜினியர், டாக்டர் மட்டுமே லைஃப் கிடையாது. லைஃப்பில் ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவர் பைலட்டாக போகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. ஆனால் பைலட்டுக்கு நாட் எலிஜிபிள்னு சொன்னோடனே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டு
அதுக்கப்புறம் அந்த பைலட்லாம் சேர்த்து ராக்கெட் விடுற அளவுக்கு தன்னை வளர்த்துக்கிட்டார். அப்போ ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபெயிலியர் இருந்தால் அந்த ஃபெயிலியர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் சக்ஸஸ். அப்போ அதுக்கான முயற்சிகள் வந்து நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி சைல்டுக்கு வந்து இப்போ உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. முன்னெல்லாம் ஒரு காலத்தில் வந்து காலேஜுக்கு வந்து பிஇ, பிடெக்கு, பிஎஸ்சி, எம்எஸ்சி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஹியூமானிட்டிஸ்னால் பிஏ இங்கிலீஷ் படிக்கணும் அப்படின்னு இப்போ நிறைய குழந்தைங்க பிஏ சைக்காலஜி படிக்கிறாங்க. நிறைய நியூ ஃபீல்டு வந்துருக்கு. ஸோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களை டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸில் வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற எல்லா விஷயங்களையும் கேட்டுக்கிட்டு உள்வாங்கி அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு 2-3 நாள் அசை போட்டு உங்கள் பேரண்ட்ஸோடு டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எதில் வந்து போனால் ஜெயிக்க முடியும், போனால் அங்கே ஸ்கில் ஓரியன்டாக வர முடியும், எந்த கோர்ஸ் எடுத்தால் வின் பண்ண முடியும், எந்த கோர்ஸுக்கு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, எந்த கோர்ஸுக்கு நிறைய பேர் வந்து அவர் என்டர்பிரினர்ஷிப்பாக வரணும், அவர் நிறைய பேருக்கு ஜாப் கொடுக்கணுன்றதை நினைப்பாங்க. நேற்றுக்கு ஒருத்தரோடு பேசியிருக்கோம். அவர் ரொம்ப சிம்பிள் படித்தவர், ஆனால் ஒரு 50 பேருக்கு வேலை கொடுத்து கொடுத்தார். ஸோ வேலைக்கு போகிறது, படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறது ஒரு டார்கெட்டு, படிச்சுட்டு நாம் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்குறது ஒரு டார்கெட்டு. அதுக்கு வந்து அப்பா அம்மாவோட சப்போர்ட்டு, உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்ந்து பார்க்கணும். அரசு பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணுறோம்னா, அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனாக ஒரு என்ட்ரி லெவல், ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகணும், ஒரு என்ஜினியர் ஆகணும், ஒரு டாக்டர் ஆகணும், ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகணும், ஒரு ஐபிஎஸ் ஆகணும் அப்படின்ற கனவுகள் நிறைய பேர் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம ஆஸ்திரேலியா நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணி ஒரு 1000க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஐஐடி, என்ஐடி, ஆர்கிடெக்டு, அப்ராடில் இருக்கக்கூடிய கோர்ஸுக்கு கிளாட் மூலமாக அந்த லா கோர்ஸுக்கெல்லாம் வந்து படிக்க வச்சிருக்கோம். ஸோ அது ஒரு விதமான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய நிறைய ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்கேன். உங்கள் அப்பா அம்மாவால் நிறைய அஃபோர்டபுள் பண்ண முடியும். அஃபோர்டபுள் பேரண்ட்ஸ் இருக்கும்போது நாம் எந்த ஃபீல்டில் நம்ம சரியான பேத்து சூஸ் பண்ணுறது, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் இப்போது நிறைய இங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸிலும் எல்லா கோர்ஸுக்கான ஆஃபர் வந்து பேப்பரில் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நீங்கள் இங்கிருந்தே நிறைய அட்டன் பண்ணணும். ஏற்கனவே +2 படிக்கக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் ஜேஇ மெயின்லாம் முடிஞ்சு இப்போ அட்வான்ஸுக்கு போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ நீட்டுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் மே 3ஆம் தேதி எக்ஸாம் இருக்குது. ஸோ அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் இது வந்து மல்டிவேரியஸ் சோர்ஸில் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் எதில் போய் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆக போகிறீங்க, அது ஆமை வேகத்தில் போனாலும் சரி, முயல் வேகத்தில் போனாலும் சரி, இங்கே வேகம் என்பதை விட விவேகமாக நீங்கள் செயல்படுவது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுக்கு தான் நிறைய ப்ரொஃபஸர் எல்லாமே பிரின்சிபல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நிறைய கைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியை வந்து இங்கே ஏற்பாடு செய்திருக்க அவர்களுக்கெல்லாம் துறையின் சார்பாக எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். நம்ம நீர்காலையில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஆடிட்டோரியத்தை கொடுத்து அவங்களே ரொம்ப நல்ல சோர்ஸ் இங்கே இந்த காலேஜில் என்னென்ன இருக்குது, ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் பார்த்தோம்னா இங்கே வரும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மட்டும் வச்சுருந்ததெல்லாம் மாறி இப்போ நிறைய நியூ கோர்சஸ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட் ஐடியாஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க. நான் திரும்ப திரும்ப சொல்வதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபைனல் செலெக்ஷன் அது உங்களுடையதாக இருக்கும். நான் அப்பா சொன்னார் அதனால் டாக்டர் ஆகணும், அம்மா சொன்னார் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்லாம் இல்லாமல் உங்களுக்கு டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு வரும். நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் அந்த நினைக்கக்கூடிய குழந்தை ஆகணும். ஒரு ஐஏஎஸ்னால் அவ்வளோ ஈஸியெலாம் இல்லை. குருநாத் சார்லாம் சொல்லும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் ஆகும். அதுக்கு பின்னாடி நிறைய எஃபோர்ட் போடணும், அதுக்கு பின்னாடி நிறைய ப்ரிப்பரேஷன் இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது. அதனால தான் சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் மெயின் சக்ஸஸ் ஆகும். அப்போ கடின உழைப்புக்கு ஈடு இணை எதுவும் இல்லை அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. அப்போது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும்னு மட்டும் சொல்ல ஒரு ஜஸ்ட்டு 10th +2 எடுக்கக்கூடிய மார்க் மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஸ்கில் ஓரியன்டாக உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு, போத் த லாங்குவேஜ், அது தமிழாக இருக்கட்டும், இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும், எனி அதர் லாங்குவேஜ். ஈவன் நம்ம ஜப்பான் லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணிட்டோம்னா ஜப்பானில் டிரான்ஸ்லேட்டரில் போய் ஹை ப்ரொஃபஷனலுக்கு போகலாம். அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. அதே மாதிரி நமக்கு வந்து நிறைய ரஷ்யாவுக்கு போயிட்டுருக்கோம். அப்போ ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் படிக்கும். நீங்கள் நியூ ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சயின்டிஸ்ட்டு ஜெர்மனியில் போயிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா அங்கே சயின்டிஸ்டாக இருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் ஜெர்மன் லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு போகலாம். அதனால் மல்டிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்றைக்கி நாட்டில் இருக்குது. ஏன்னா சிங்கிள் சோர்ஸ் அப்படின்றது இல்லாமல்
மீண்டும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது, உங்களோட பேரண்ட்ஸோட அஃபோர்டபிலிட்டி, உங்களுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டு, இங்கே கிடைக்கக்கூடிய மல்டி வேரியஸ் என்ட்ரி, இதிலிருந்து நீங்கள் ஒரு என்ட்ரி சூஸ் பண்ணி அதனுடைய ஹையஸ்ட் பீக்குக்கு போகிற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கணும். அதை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஒரு பாரதியார் பாடலோட சொல்லி முடிக்கிறேன். மனதிலே உறுதி வேண்டும், வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும், கனவும் மெய்ப்பட வேண்டும். எனவே உங்களுடைய கனவும் உங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய கனவும் மெய்ப்படுவதற்கு இந்த நிகழ்வு உங்களுக்கு ஒரு உறுதுணையாக இருக்குங்கிறது சொல்லி ரோட்டரி மெம்பர்ஸ், யூனிவர்சிட்டி ட்ரெயினர் டீம் அண்ட் நியூ காலேஜ் அண்ட் குருநாதன் சார் எல்லாருக்கும் துறையின் சார்பாக எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் நன்றி. Hi, good afternoon. Good afternoon. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? இதுவரைக்கும் நல்லா இருக்கு சார், அப்படிதானே? வெரி நைஸ். ஏர்லெஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அகாடமி நியூ காலேஜில் ஒரு அற்புதமான ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து டுடே they have organized. I'm sure any program, any academy with a good objective, definitely one day or other day it will come up like anything. The name itself, Endless Transformation Academy, it has a huge meaning. முதல் விஷயம், the transformation அப்படின்றது வந்து it may happen at any point of time, maybe during the childhood or even when you are working somewhere, even at the age of 50, anytime it may happen. The endless transformation அப்படின்றதே ஒரு கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்றதான் மீன் பண்ணுது. இந்த கன்சிஸ்டன்சி எந்த துறையில் இருக்கோ அந்த துறையில் நீங்கள் எல்லாமே வந்து லைஃப்ல பெரிய லெவலுக்கு வர முடியும். சில்ட்ரன், நீங்க எல்லாம் என்னவா ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? டாக்டரா, இன்ஜினியரா? என்னவா ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? What do you want to become? கலெக்டரா? எத்தனை பேர் கலெக்டர் ஆகணும்? நல்ல 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 கிளாப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கலெக்டர் சொன்னவங்க நல்ல கிளாப் பண்ணுங்க. வெரி குட். அந்த குழந்தை வேலை கொடுப்பாங்க, அந்த கலெக்டர் சொன்னவங்க வேலை கொடுப்பாங்க. 4 பேர், 40 பேர் இருக்காங்க கலெக்டர்ஸ். எனிவே ஒரு few children மட்டும் அந்த கையில் கொண்டு 4 பேர் மட்டும் வாங்க. எஸ், சரி. எத்தனை பேருக்கு ஐபிஎஸ் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கு? அந்த குழந்தை வாங்க. சூப்பர், வெரி குட். யா, ஹேண்ட் பேக் இருக்கா? எஸ், என்லெஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அகாடமி வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இருக்கு. வாவ் சார், இங்க பாருங்க, நிறைய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ். எல்லாரும் நியூ காலேஜுக்கு வந்து அவங்க எல்லாம் பிஜி படிக்கிறதுக்கு யூஜி படிக்க வருவாங்கன்னு பார்த்தா எல்லாருமே கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமிக்கு ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட் ஆகிருக்காங்க. வெரி நைஸ், ரொம்ப சந்தோஷம். ஜஸ்ட் உங்க பேரு, என்ன படிக்கிறீங்க மட்டும் சொல்லுங்க. என்ன ஆகணும் மட்டும் சொல்லுங்க. I'm Deeksha R. I want to become a collector. Very good. என்ன படிக்கிறீங்க? I'm 9th grade. 9th grade. Excellent. All the best. Please. I am Moshika. I am from Chettinad Vidyashram School and I am studying in 9th. 9th standard. What do you want to become? I want to become an IPS. Wow. Great. Great. Come. I am Rifa Fatima. I am studying in 8th standard. I want to become an IAS. Wow. I am Hiba Fatima and my ambition is to become an IAS officer. IAS officer. I am Kavya and become an IPS. IPS. IPS என்ன தெரியுமா? போலீஸ். ஓகே. நைஸ். பேர் என்ன? காவ்யா. ஆல் தி பெஸ்ட். I am honored to become on to IAS. IAS. Wow, very good. I am Dakshita from Chettinad Vidyashram. I want to become IAS. Standard. 9th grade. All the best. I am Aksini from Chettinad Vidyashram. I am in 10th standard. I would like to become an IAS officer. Wow. Great. I am Mahalakshmi from SNM Nightingale. I want to become an IAS. Wow.
கிரேட் கிரேட், நல்லா கிளாப் பண்ணலாங்க. I am Movia. I am from SRM 92 Matriculation School. I want to be IAS. Great, super. Yeah, please. Madam, endless transformation idana. Yeah. My name is Jay Vidresh. I am from SRM 92 Matriculation. I become IAS. Very good. Please come this side. Next one. எல்லாரும் வந்தாச்சா? Yeah. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். என் பெயர் ஆரி பிரசாத். நான் நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் அத்தியாபத்தில் 11ஆம் வகுப்பு முடித்து அடுத்த வருடம் 12ஆம் வகுப்பு காலேஜில் எடுத்து வருகிறேன். என்னுடைய கனவு இந்திய ஆட்சி பணி. நன்றி. அவருக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இன்னைக்கு இந்த பிரசிடென்ஷியல் ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய மிஸ்டர் பூமிநாதன் வந்து மதுரையிலிருந்து வந்திருக்காரு. அவர் சங்கம் வச்சு தமிழ் வளர்த்த ஒரு ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காரு. அவர் முன்னாடி தமிழெல்லாம் பேசணும்னு சொல்லி அவர் முடிவு பண்ணிட்டு தான் பேசியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப அற்புதமாக செய்து. I am Sadnavan from Balima Integration High Secondary School. I want to become an IPS officer. Great, congratulations. I am Farhan Sharif from MCC Campus School Istanbul. I wish to become an IPS officer. Great, great. Anyone? எல்லாருக்கும் சொல்லிடுச்சு. I think my job is over. Right? இல்லையா? Yes. குரு 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 ஹரிபிரசாத் வந்து ஒரு நகராட்சி ஸ்கூல்ல இருந்து செட்டிநாடு வித்தியாசத்தோட போட்டி போட்டு இந்திய ஆட்சிக்கு போகிறாரு. அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்க ஸ்கூலோட ஹெட் மாஸ்டர், ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் ஹியர், அவரோட பிரின்சிபல் வந்து சந்திரன். அவர் மார்னிங் வந்து ஒரு 8 o'clock போனான்னா நைட்டு 7 வரைக்கும் அந்த ஸ்கூல்லே இருப்பார். 9:30. அது ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, அங்கே மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் வந்து லேபரோட பசங்க இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் கம்பெனிக்கு போயிட்டு 6:30, 7 தான் வருவாங்க. இந்த குழந்தைங்களை முன்னாடி விட்டா இவங்க எங்கேயாவது போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹெட் மாஸ்டர் சிட் வித் ஆல் த சில்ட்ரன். அந்த பேரண்ட் வர வர அவங்க எல்லாரும் டிஸ்போசல் பண்ணிட்டு அவங்க போறாரு. இந்த மாதிரி ஒரு டெடிகேட்டட் இந்த குழந்தை உண்மையிலே நிஜமா இந்த 5 வருஷம் கழிச்சு நாங்களும் பூமிநாதன் சார் அவங்க பார்த்தா அந்த ஐஏஎஸ் சார்னாக்கா உண்மையிலே அந்த பேரண்டோட சந்தோஷப்படக்கூடிய நாங்களா இருப்போம். எனவே அவங்களுக்கு வாங்கும் இந்த மேடையிலே சாரை சந்தோஷப்படுத்தலாமா? எப்படி? ஹரிபிரசாத் இந்த இடத்துலயே என்லெஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அகாடமி நடத்துற இந்த ஃபங்க்ஷன்ல, இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிங் மேக்கர் சயின்ஸ் அகாடமில படிக்கிறதுக்கு இலவச சீட்டு கொடுக்கப்படுது. கிட்டத்தட்ட 5 lakhs rupees ஃபீஸ் வந்து இந்த ஸ்பாட்ல அவருக்கு ஸ்பான்சர் கிடைச்சிட்டா. அரசு பள்ளியின் சார்பாகவும் அரசின் சார்பாகவும் கிங் மேக்கர்ஸ் பூமிநாதன் சாருக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளும் நன்றியையும் பதிவு செய்துள்ளோம். இந்த மாடல் வந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரா, நம்ம அகாடமியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரா எனக்கு தெரியாது. இப்பதான் சொல்றாரு சார் நான் உங்களோட இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ வெகு விரைவில் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜுக்கு நியூ காலேஜுக்கு ஒரு வெற்றி அடைந்த ஒரு மாணவராக வருவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஸ்டேஜ் உட்காந்து ஆல் தி பெஸ்ட் எவ்ரிவன். எஸ், அதாவது வாய்ப்பு இல்லாத ஒருத்தருக்கு வந்து வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுப்பது தான் இந்த சிவில் சர்வீஸ். இங்க மிச்ச குழந்தைங்கலாம் செட்டிநாடு வித்தியாசத்தில் படிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸால ஓரளவு ஃபீஸ் பே பண்ணி படிக்க வைக்க முடியும். பட் அந்த குழந்தையால அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். ஸோ அவருக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா வந்து somebody they have to come forward and they have to support, right? So we as a society we have to convey a strong message to this kind of students that we are with you and we will be with you அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்ல இந்த மாதிரி ஸ்கூல் சில்ட்ரன் நிறைய பேர் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. என்எஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அகாடமி நிறைய சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாம் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போடுற ஒவ்வொரு கையெழுத்துமே பல கோடி பேருடைய தலையெழுத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு போஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து சிவில் சர்வீஸ் மட்டும்தான். அதனால நீங்க டாக்டர் ஆகுங்க, இன்ஜினியர் ஆகுங்க, அட்வொகேட் ஆகுங்க, எந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு வேணாலும் போங்க. பட் சிவில் சர்வீஸ்க்கு வர்றப்ப இன்னும் வந்து ஒரு மனநிறைவோட ஒரு வாழ்க்கையை வந்து நீங்க வாழ முடியும். ப்ரொவைடட் நீங்க எத்திக்கலான ஒரு பியூரோக்ராட்டா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வந்து நீங்க வாழ முடியும். ஸோ ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு
congratulate the team of Endless Transformation Academy, founder director Ranjita. ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய எஃபோர்ட், ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அந்த விஷயத்தை வந்து இவ்வளோ அற்புதமாக வந்து ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண இந்த நியூ காலேஜ் அண்ட் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு விசிட் பண்ணி இவ்வளோ நேரம் ஸ்பீச் கொடுத்த நம்மளுடைய கண்ணப்பன் சார் அண்ட் அதே பாரியன் மேம் ப்ளஸ் ஃபாத்திமா மேம், ஏன்னா மேடம் டிவியில் தான் நேரடியாக பார்த்துருக்கோம், நேரடியாக பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ ரஞ்சிதா மேம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். ஏன்னா நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க, அதனால நிறைய பேசணும்னு நான் நினச்சி வந்தேன். ஆனால் நம்ம ரோட்டரி கிளப் இருக்கக்கூடிய கவர்னர் சார் வந்து என் கூட பக்கத்தில் பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு. நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். சார் நீங்களாம் டீச்சர் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு போறீங்க அப்படின்னாரு. அதனால சார் நான் அளவாக சார் நான் பேசுறேன், ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் மறுபடியும் ஒரு முறை இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஒரு அச்சீவரா வருவோமா வர மாட்டோமா? வருவோம். கரெக்ட்? எஸ், that is called transformation. All the best. ஒருத்தராக ரிப்ளை பண்ணீங்களா? Samosa and tea is keeping you engaged. Good evening. Thank you. That's beautiful. Distinguished guests on the dais, the organizers, Endless Transformation Academy of the Summit Netra Education Summit 2026, dear students, my friend Ranjita and her beautiful friends who organized this summit for the benefit of students from various schools, my hearty wishes to one and all of you. Vanakkam. First of all, I feel extremely happy and honored to be here. Whenever I stand in front of the students, I don't feel like I'm giving a speech. I feel like I'm seeing the future of our country sitting right in front of me. And honestly, when I see the students, I always remember one thing. Energy irukku, dream irukku, but sometimes, direction kunjum missing. Don't worry, today we will talk about that direction. Let me also say this very clearly. Today's classroom is tomorrow's war room. Today's students are tomorrow's decision makers. So whatever you learn here will decide what you become in the future. And my dear students, let me ask you one simple question. Good evening ke badal varala. Question ketta badal varu nenikreenga? Why do you come to school? Is it for the marks? Are you coming to the school for the marks? No. Is it for the exams? No. Is it for memorizing the subjects that they teach you in the school? No. Or is it because your parents are sending you to the school? Maybe yes, sometimes. Okay. But the real answer is, school is not only a place to study, it is a place to become a better human. School is where you learn discipline, you learn how to think, you learn how to fail. Yes, you heard me right. It teaches you how to fail so that you can come back stronger. In simple words, it is a mini society in controlled environment. Let me add one more important point here. School is the only place where failure is safe. Outside world, failure konjam costly. School failure or learning opportunity. Marks are important, but marks alone will not build your life. ஒரு சின்ன உண்மையை சொல்லணுமா? In life, யாருமே உங்ககிட்ட how much did you score in 10th
or 12th அப்படின்னு கேட்கவே போறதில்லை. But everyone will observe how you behave, how you speak, and how you handle the problems. Because life is not an exam with a question. Life is a situation without warning. So, the school does not just prepare you for exams, but it prepares you for life. Now think about this. A student who scores 99 or 100 marks but cannot speak confidently. And there is another student who scores average marks but speaks boldly and thinks clearly. Who will succeed? 99 மார்க் எடுத்தவன் அல்ல எடுத்த மாணவி வின் பண்ணுவாங்களா? தான் நினைச்சதை அழகா சொல்லக்கூடிய ஒரு மாணவன் லைஃப்ல வின் பண்ணுவானா? The second option, right? So despite the samosas and tea and despite the boring conversation from all of us, you are listening and I appreciate you. Please clap for yourselves. Good. That keeps you awake. So correct answer சொன்னீங்க. The second one, because knowledge, it gives you power, but expression gives you the position. இப்போ மேடையில் பூமிநாதன் சார் வந்து ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் ஆனோங்கிற மாணவர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு அவங்கள செல்ஃப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சொன்னாங்க. எல்லாருமே ஐம் ஃப்ரம் சயின்ஸ் ஸ்கூல், ஐ வாண்ட் டு பிகம் an IAS, I want to become an IAS, I want to become an IPS. But there was one student who expressed very confidently in his own language, and that student, unga kanna munadi, you saw him getting the scholarship from the King's Academy, right? So it is very important. எல்லாரும் ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்றோம், ஆனா அதை எப்படி சொல்றோம், இந்த கம்யூனிகேஷன் தான் உங்களுக்கு ஷார்ப்பா இருக்கும். As Swami Vivekananda said, education is the manifestation of the perfection that is already in a man. Perfection எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு, ஆனால் கல்விங்கிறது அதை உங்களை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண வைக்கும். Vivekananda also said, we want that education by which character is formed, strength of mind is increased, and the intellect is expanded. That is exactly what school should give you. Sometimes the students tell me, ma'am, I studied everything, ma'am, but in the exam hall, everything vanished. It just disappeared, backward. I tell them, படிச்சது vanish ஆகல. It is just hiding, ஒளிஞ்சு விளையாடுது. You are searching in the wrong folder. But seriously, revision இல்லைன்னா memory டாட்டா பை பை சொல்லிட்டு போயிடும். நீங்க படிக்கிறது எல்லாமே உங்க சப்கான்ஷியஸ் மெமரிக்கு கொண்டு போகணும். அதுக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ராக்டிஸ் தேவை, லைக் மெடிடேஷன் இல்லைன்னா டெய்லி ரிவிஷன். எக்ஸாம் வரும்போது படிச்சுக்கலான்ட்டு இருக்கிறது பயன்படாது. எவ்ரிடே நம்ம ப்ரீவியஸ் டேஸில் படித்ததை ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆகும் இல்லையா? ரிவைஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the world is changing very fastly. I don't have to tell you. Emerging technologies like artificial intelligence, automation, robotics are going to rule the world. In future, jobs will not depend only on knowledge. They will depend on skills plus creativity plus adaptability. Let me add one more important insight. The future will not ask you, what did you study? It will ask, what can you do? My son, for example, he did his aeronautical engineering with a dream to become pilot, like our ex-president, Dr. APJ Abdul Kalam. And today, he is the principal product manager in Ethos Insurance, earning 1.3 crores per annum, and I'm very proud of him. What he studied is one thing and what he became in life is another. According to Abdul Kalam, learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. So understand, the future belongs not to the toppers but to the learners. So read daily, not just the school books, but also the newspapers, magazines, and the famous leaders' biographies. Mark my words, the reading skills will make you the leader tomorrow. Today's reader
is tomorrow's leader. And let me come to the most powerful skill, that is communication skill. Let me ask you honestly, how many of you feel shy to speak in English or to speak in front of the others? யாருக்கெல்லாம் மற்றவங்க முன்னாடி பேசுறதுக்கோ raise your hands. யார் கை அவளை அடிச்சு விடுறது? நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு பொண்ணை இப்படி சொல்லலாமான்னு கை தட்டி விட்டியா? நீ வா மேடைக்கு, நீ தான் அவ கை தட்டினால. யாருக்கெல்லாம் ஷையா இருக்கு பேசுறதுக்கு, மற்றவங்க முன்னாடி பேசுறதுக்கு, இல்லாட்டா ஆங்கிலத்தில் பேசுறதுக்கு யாருக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஷையா இருக்கு? ப்ளீஸ் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ஓகே, டோன்ட் வரி. நீங்க இப்ப சொல்லலாம்னாலும் மனசுக்குள்ள நீங்க நினைச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க you are not alone. Even the great leaders once used to struggle. If you cannot express, people will assume you do not know. சொல்லிட்டோம்னா நமக்கு தெரியவங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். சொல்லாமலே பேசாம உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா கிளாப்ஸ் மட்டும் தட்டிக்கிட்டு நமக்கு தெரியுதா தெரியலையா ஒண்ணுமே தெரிய போறது இல்லை. And if you cannot communicate, that knowledge becomes invisible. Also remember, Dr. APJ Abdul Kalam said, confidence comes from knowledge and practice. Courage is what it takes to stand up and speak. Why communication is mandatory in today's world? Interviews, presentations, meetings, social media, everything needs good communication skills. Let me add one more point. Even your silence communicates something. So better learn to communicate positively. Your knowledge gives you opportunity, but your communication gives you success. நிறைய பேர் கம்யூனிகேஷன்னா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஆனால் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இஸ் நாட் only based on your proficiency in any language for that matter. It also includes your body language, your way of behavior also. But now there were several women who welcomed me. What attracted me most to many of them is the way they carried themselves. அவங்க என்ன படிச்சிருக்காங்க எனக்கு தெரியாது, அவங்க என்னவா அவங்க துறையில் இருக்காங்க எனக்கு தெரியாது. But the confidence with which they welcome a guest, the way they lead them to the dais, the way they communicate, outstanding. A big shout out to all the women who were accompanying Ranjita. Thank you. Students, English is not just a subject, it is a global connecting tool. If you know English, you can learn from anywhere in the world. You can work anywhere in the world and you can compete globally. Nowadays, there is a huge demand for other global languages. Like somebody said on the dais, that German is becoming an important language to learn. So if you get an opportunity, learn languages like German or Japanese. But you can also learn Hindi to compete all over India. Hindi imposition da nama edirukrom, Hindi tinippa nama edirukrom, not the language. But at the same time, never forget your mother tongue, Tamil, because Tamil language is not just for communication, it is the culture. Other languages give you a good communication skill, but Tamil language will give you identity. Tamil தான் நம்மளுடைய அடையாளம். Nelson Mandela said, if you talk to a man in a language he understands, it goes to his head. If you talk to him in his language, it goes to his heart. So let me ask you something. When the teacher or some others ask a question and you know the answer, but still you are silent. Why? Because answer தெரியும், ஆனா மத்தவங்க முன்னாடி சொல்றதுக்கு பயம். That fear, அந்த பயத்தை தான் you must break. Fear is not real. It is just a lack of practice. இப்போ தண்ணிக்குள்ள போய் நீங்க நீச்சல் அடிங்க அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு பயம் தான் இருக்கும். ஏன் பயம்? நமக்கு அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது. நம்ம அதை பத்தி பிராக்டிஸ் பண்ணல. அதுல விழுந்து கத்துக்கான்னு கை கால உதச்சி கத்துக்கிட்டாதான் நீச்சல் வரும். தியரட்டிக்கலா எல்லாம் கத்துக்கிட்டு அப்புறம் குதிக்கலாம்னா வேலைக்கு ஆகாது. So even if you are not perfect in your language, just speak. And as you speak, your mistakes will be corrected by learned people, your friends and everyone. So 2 simple tips for you to improve your communication.
public speaking and other leadership skills, speak daily in front of the mirror, then with the friends and wherever you get an opportunity. நான்லாம் எப்படி நியூஸ் ரீடர் ஆனேன்னா மிரர் முன்னாடி இந்த தினமணி எடுத்து படித்து பார்ப்பேன். மிரர் தான் என்னோட கேமரா. பேப்பர்லேருந்து படித்து திரும்பியும் கேமராக்கு என் கண்ணு வருதா அப்படின்னு நான் மிரர் படித்து பார்த்து தான் நான் வந்து I became a news reader. Those of you who don't know, I am an ex-news presenter. I have worked as a news anchor for 30 years, 3 decades. And never fear what they will think, what they will judge me. Never mind. Participate in stage events. இங்க மேல வாங்கன்னு மேல வந்தாங்க பாத்தீங்களா, அந்த தைரியம் வேணும். And the small improvement on a daily basis will be a big success tomorrow. Don't wait to become perfect. Start speaking and become perfect. And my dear students, you are not ordinary. Inside you, there is a scientist, there is an engineer, there is a doctor, there is a leader, there is a creator, and definitely a lot of IAS and IPS officers. But one condition, you must believe in yourself. Let me tell you a very powerful truth. உலகம் உங்களை மதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்களை மதிக்கணும். As Dr. APJ Abdul Kalam said, dream is not that which you see while you are sleeping. It is something that does not let you sleep. Dream big, speak boldly, act consistently. Success will follow automatically. Finally, I thank the school management, the new college principal, and the Trinetra Summit organizers, Endless Transformation Academy, and all of the people here. Thank you for giving me this opportunity to speak to the young minds. And my dear students, when I come here next time, I want to see confident individuals and future leaders sitting right in front of me. Nandri, thank you, and all the best. பொதுவாகவே நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நல்ல செய்தியோட தான் ஆரம்பிக்கிறது. நான் சீக்கிரம் முடிச்சிடுவேன், சரியா? இப்போதான் கொஞ்சம் சிரிப்பே வருது. எப்போ முடியும் அப்படின்னு ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, சீக்கிரம் முடிச்சிடுவோம். என்லெஸ் அகாடமி நிஜமாவே நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வரதற்கான ஒரு நல்ல சூழல். இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல இது மாதிரியான வகுப்புகள்லாம் நடக்குது. நீங்கள் வந்துருக்கிறீங்க. எப்படி இன்றைக்கு திரு பூமிநாதன் அவர்கள் ஐஏஎஸ்க்காக ஒரு அகாடமி, ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து நிறைய யூபிஎஸ்சியில் பாஸ் பண்ணாங்க. அப்புறம் எண்ணிக்கை மிக வேகமாக குறைஞ்சிருச்சு. ஆனால் இப்போ இவர் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார். அதாவது விஷுவலி சேலஞ்ச் அவன் என்னால் மறக்க முடியாது. ஐஎஃப்எஸ் ஒரு விஷுவலி சேலஞ்சில் ஒரு கேர்ள் வந்திருக்கிறாங்கன்னா அதற்கு காரணம் திரு பூமிநாதன் அவர்கள். அவருக்கு ஒரு நல்ல தரவழியோடு எடுத்த பாராட்ட சொல்லணும். அதாவது மாற்றம் என்பது சொல்லல்ல செயல். நான் இப்போ சமீபத்தில் இந்த காலநிலை மாற்றம், இப்போ நீங்கள் எல்லாம் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி நிறைய படிக்கிறீங்க. மயிலாடுதுறையிலிருந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சென்னை வந்து அடிஷ்னல் கலெக்டர் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னார்னு உடனே நான் அவரை போய் பார்க்க போயிருந்தேன். எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் அந்த இடத்துல என்னென்னா, அவர் ஒரு விஷுவலி சேலஞ்ச் கேரளாவிலேருந்து வந்தவர் திரு கோகுல். நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த மனிதர் அதில் பிஹெச்டியும் பண்ணியிருக்கிறார். கிளைமேட் சேஞ்சில் தமிழ்நாட்டில் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிற மாவட்டம் அப்படின்னா மயிலாடுதுறைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை நான் சரி செய்யணும் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவர் பாருங்க, அவருடைய பார்வை எங்கே இருக்கு பாருங்க, இந்த சமூக மாற்றத்தில் இருக்கு. இப்போ நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ எந்த இடத்துல இந்த ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்கு, எந்த வென்யூவில் இருக்கிறோம், எங்க ஈவெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு, இந்த இடம் இது என்ன காலேஜ்?
நியூ காலேஜ். இது நியூ காலேஜா? ரொம்ப பழைய காலேஜ். 75 வருஷத்து கல்லூரி. நிறைய பேர் சாமானியர்களை சாதனையாளர்களாக மாற்றிய ஒரு கல்லூரியில் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. நீங்க எங்க எக்ஸ்னோரோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் திரு முனவர்தி, அவருக்கு 72 வயது. அவர் சொன்னார், நான் இங்கே தான் படித்தேன், என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிய ஒரு கல்லூரி நீட் கல்லூரி. எனவே இந்த மாதிரியான, அதாவது ஹீரோக்களை நாம் சினிமாவில் தெரிகிறோம். நிஜமான ஹீரோக்கள் சினிமாவில் இல்லை, அவங்கெல்லாம் ரியல் ஹீரோஸ் நம்மை சுற்றி தான் இருக்கிறார். எப்படி திரு தேவேந்திரன் அவர்கள் இன்றைக்கு வந்து ரோட்டரி கவர்னர். ஏன்னா நம்ம நிறைய நேரம் இது மாதிரியான ஆளுமைகளை கொண்டாட தவறினோம். ஆனால் நிஜமா இன்னைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது பொறுமையா இருக்கணும். நான் பொதுவாக 2 மணிக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னா 2 மணிக்கு வருவேன். அங்கே யாரும் இல்லை, அப்படி இல்லை கொஞ்சம் தாமதமாகணும்னா அப்படியே ஃபோன் எடுத்துட்டு வெளியில் போயிடுவேன். ஆனால் நாள் ஒன்றுக்கு 5 கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ளக்கூடியவர் ஒரு ரோட்டரி கவர்னர். ஆனால் என்ன வந்த நேரத்திலிருந்து அப்படியே பொறுமையாக சிரிச்சபடியே இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அவருக்கு ஜிஆர்டி ஹோட்டலில் ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்துக்கணும். எப்படி எல்லாம் இருக்கிறாங்க பாருங்க. அது மட்டும் இல்லை, பல இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்க உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்த ஒரு சமூக அமைப்பு அப்படின்னா ரோட்டரி சங்கம் தான். இன்னைக்கு ஈழத்தில் போராட்டம் நடந்து நிறைய பேர் கால் கை எல்லாமே உறுப்புகளை இழந்து போனாங்க. ஆண்டுதோறும் அங்கே போய் அவங்களுக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வராங்க. எண்ணற்ற நலத்திட்டங்கள் இன்னைக்கு ராமச்சந்திரா கல்லூரியோட சேர்ந்து இதய நோய்களில் உள்ளவங்களுக்கு நிறைய மாற்றம், இப்படி உலகில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்த ஒரு அமைப்பு. இன்னும் சொன்னால் ரோட்டரி மாவட்டம்ங்கிறது நம்முடைய ரோட்டரி மாவட்டம் இருக்கு இல்லையா சென்னையில், இந்த மாவட்டம் உலக ரோட்டரி மாவட்டங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய மாவட்டம். அதோட கவர்னர் நம்மோட இருக்கிறார், இது ஒரு பெருமை. அடுத்ததாக நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் இந்த நியூ காலேஜோட பிரின்சிபல் நம்மளோட எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறாங்க. பொதுவாக இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளில் அவர்கள் எல்லாம் வருவதும் அவர் பேசணும்னு அப்படி புறப்படுவாங்க. ஆனால் இவ்வளவு நேரம் இருக்கிறாங்க. அதாவது துணை முதல்வரும் இருக்கிறார். ஒரு தகவலோடு நமக்கு நன்றியை இந்த இடத்துல அவர்கள் பதிவு செய்யணும். இந்த மாதிரியானவர்கள் தான் நமக்கான மாற்றம். எனக்கும் திரு பூமிநாதனுக்கு ஒரு நண்பர் இருக்கிறார். ஏன்னா நீங்கள்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறீங்களா, எதிர்காலத்தை பற்றிய நாம் எப்படியெல்லாம் ஆகப் போகிறோம். இப்போ அதாவது இப்போ இந்த ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் சொல்கிறாங்க இல்லையா, 1 டிகிரி அதிகரிக்கும்னு. தமிழ்நாட்டில் நேற்றைக்கு மட்டும் எல்லா ஊர்லேயும் 5.5 டிகிரி அதிகமாயிருக்கு. ஊட்டியிலையும் 5.5 டிகிரி, சென்னையில் இப்படி எல்லா ஊர்லேயும் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் 5.5 டிகிரி ஏறிது. ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கலான ஒரு சூழல். உங்களை மாதிரி மாணவர்களோடு இணைந்து நிறைய நல்ல பணிகளில் ஈடுபடுறோம். நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய உங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல செய்தி நம்பிக்கை என்னென்னா, வாய்ப்புகள் நிறைய கொட்டி கிடக்கும் எல்லா பகுதிகளிலும். எனக்கு பூமிநாதனுக்கு ஒரு நண்பர் அமெரிக்காவில் இருக்கார், பிலடெல்ஃபியாவில். அவர் நான் போய் அங்கே பார்த்தேன். எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி படித்தவர். எஸ்ஏபி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சாப்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் அது வந்து எஸ்ஏபின்னு தான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறாங்க. அது எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட்வேர் படித்து நீங்கள் அந்த கம்பெனியில் டைரக்டராக இருக்கிறார். அப்போது நீங்கள் எந்த உயரமும் தொடுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. இது மாதிரியான முயற்சிகளை நீங்கள் விடக்கூடாது. அடுத்ததாக இன்றைக்கு நம்மோடு இணைந்து, அதாவது இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்தேன், அரசு பள்ளி மாணவர்கள் இருக்கிறீங்க. திரு கண்ணப்பன் அவர்கள் வந்திருந்தார், டைரக்டர் ஸ்கூல் எஜுகேஷன். நிஜமாவே அவரெல்லாம் ஒரு ஹீரோ. அன்சங் ஹீரோஸ்ங்கிறாங்கல்ல, பாடப்படாத வீரர்களே திரு கண்ணப்பன் அவர்கள். அவர் இங்கே இல்லைனாலும் அவருக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்து. நீங்கள் அந்த நிகழ்ச்சிக்காக ட்ரெயினில் வர காலையில் 5 மணிக்கு என்ற ட்ரெயினில் ஒருத்தர் சொல்கிறார். அவர் பிடபிள்யூடியில் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் ரிட்டையர்ட். அவரை பிடிச்சி கண்ணப்பன் சார் அவர்கிட்ட பேசி கல்வித்துறையில் நிறைய பண்டிகைலாம் கட்டுறாங்க, அதற்கான திட்டமிடுறதுக்கும் வேல்யூவேஷன்லாம் போடுறதுக்கு ஆள் வேணும்னு அவரை பயிற்சி பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறார். எப்படி ஒரு சாதனையாளர்கள் நம்ம சுற்றி இருக்கிறாங்க பாருங்க. இவர்களெல்லாம் கொண்டாடுங்கள். இன்றைக்கு இந்த அமைப்போடு என்லெஸ் அகாடமி அவர்களோடு இணைந்து செயல்படுகிற இன்னொரு அமைப்பு. இங்க வாங்கம்மா, அந்த அமைப்பு பேர் சொல்லுங்க. மூவகை. அவர் சார் எங்க இருக்காரு? இவர்களுக்கு நாம் ஒரு பலத்தை கடவுளை கொடுக்கணும். என்ன காரணம்னா இன்னைக்கு இருவரும் இன்னைக்கு என்லெஸ் அகாடமி இவர்களும் இணைந்து ஓகை ஃபவுண்டேஷன். ஓகைன்னா என்ன? சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. யார் முகத்துல சந்தோஷத்தை கொண்டு வராங்க? வசதியற்ற குழந்தைகளுக்கான முகத்தில் சந்தோஷத்தை கொண்டு வருகிற ஒரு மிகப்பெரிய பணியை இந்த நிறுவனம் எடுத்திருக்கிறாங்க. அதுல
என்எஸ் அகாடமி அவர்களோடு இணைந்தார்கள். இன்னும் சொன்னா இங்க என்ன செய்யறாங்க பாருங்க, வசதி இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு அவங்களோட வீடு தேடி போய் மளிகை பொருட்கள், அரிசி அத்தனையும் கொடுத்து அந்த குழந்தைய படிக்க வைக்கிறாங்க. என்ன ஒரு அற்புதம் பாருங்க. இன்னும் சொன்னா மலைவாழ் மக்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்து கொடுக்குறாங்க. நீங்க இன்னைக்கு ஒன்னே ஒரு கடைசி வார்த்தை அவங்க சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். இவர்களுக்கு மீண்டும் நம்முடைய நன்றியும் பாராட்டும் வாழ்த்துக்கள். நல்லா ஆமா. அடுத்ததாக இன்றைய உலக பொருளாதாரம் தோல்வி பொருளாதாரம். less than 1% is healthier than the rest of the world. 1% குறைவானவர்கள்ட்ட தான் மீதி 99% இருக்கிற சொத்து மாதிரி 2 மடங்கு இருக்கான். இப்ப நீங்க எங்க இருக்கணுங்கிறத நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும். இந்த 1%ல இருக்க போறீங்களா இல்ல 99ல இருக்கிறீங்களா, அதுலயும் கடைசியில இருக்கிறீங்களா அப்படிங்கறத முடிவெடுக்க வேண்டிய தருணம் இது. எனவே அதற்கான வாய்ப்பை இன்றைக்கு இந்த என்எஸ் அகாடமி கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அதாவது இப்ப நம்ம பெர்ப்ளெக்சிட்டி முதல்வர் அவர்கள் பேசும்போது ஏஐ பத்தி பேசினாங்க. ஏஐல இப்ப சைபர் செக்யூரிட்டியை பத்தி சொன்னாங்க. இப்ப இந்தியாவில் இந்த வருஷம் மட்டும் எத்தனை பேர் இந்த சைபர் கேஸ்ல எவ்வளவு பணம் இழந்திருப்பாங்கன்னு யாரும் சொல்ல முடியுமா? கிட்டத்தட்ட 25,000 கோடி இந்திய பணம் காணாமல் அக்கௌண்ட்ல இருந்து. அதனால நீங்க அதில் உங்களுக்கு நிறைய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னாங்க. அந்த பெர்ப்ளெக்சிட்டியோட ஓனர் யாருன்னு சொல்ல முடியுமா? யாரு? ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம சென்னைக்காரர் அரவிந்த் இங்கே நம்ம சென்னைக்காரர் சென்னை ஐஐடியில படித்தார். அவர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். நீங்க எல்லாம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் உங்களுக்கு இங்கேயே பூமிநாதன் சார் 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு அட்மிஷன் கொடுக்குறாரு. ஆனால் அவர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கேட்கிறாரு, அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல. ஆனால் வேற ஏதோ ஒரு டிகிரியை படிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்து இன்னைக்கு உலகின் பெரிய உயரம். அந்த அவர் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு 3 வருஷம், இன்னைக்கு அவரோட மதிப்பு 50,000 கோடி. அப்ப இதற்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொட்டி கிடக்கிறது. எனவே அதற்கான முயற்சியில் நீங்க ஈடுபட வேண்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்து சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Dear students, Chettinadu is my close relationship. ஏன்னா என் பசங்களாம் அங்கே தான் படித்தாங்க. அதனால லவ். இது செகண்ட் டைம் ஐ மீட்டிங் Chettinadu students in this same hall. ஒரு 2 மாசம் முன்னாடி we had a quiz. Nearly 650 students came. ஒரு சின்ன ஒரு போட்டி. எப்பவுமே அலர்ட்டா இருக்கிற ப்ளீஸ் எல்லாரும் நிக்கிறவங்கள உட்காந்துருங்க. டீ காஃபிலாம் அப்புறம் கொடுத்துக்கலாம். We'll have some competition here. Left hand side, right hand side. யார் ஆக்டிவா இருக்காங்க ஜோரா கை தட்டி யார் எந்த பக்கம் ஓசை அதிகமா வந்தது பார்த்துடலாம். To my left, to my right. சரியான போட்டி. Fantastic. இந்த நிகழ்ச்சி அழகாக நம்மளுக்கு காம்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. டைரக்டர் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கண்ணப்பன் சார் வந்திருந்திருக்காரு. என்எஸ் அகாடமி மேடம் ரஞ்சிதா ஜோரா கை தட்டி பாராட்டலாம். லேடி, நான் அவங்க மாதிரி வயசுல இருக்கும்போது when I was like few people studying college schools, ஒரு பொட்டி மாதிரி இருக்குள்ள தின்னா வரும் டிவி எல்லாம். அப்புறம் பெரிய பொட்டி, அது டியூப் இருக்கும். அங்க அழகா ஒரு தமிழ் பேசுவாங்க. அந்த நியூஸ் சேனல் அவங்கள நேரில் பார்த்த வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த அகாடமிக்கு ரொம்ப நன்றி. பாத்திமா மேடமுக்கு கை தட்டிக்கலாம். நீங்க சென்னையில் எத்தனை லேக் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா 300 லேக்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் புதுமைப்படுத்தி அந்த சாக்கடையா இருந்து அந்த ஏரி குளங்களை தண்ணீர் குளமாக அழகான பூங்காக்களாக மாற்றி அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய நண்பர் செந்தூர் பாறை ஜோரா கை தட்டி. சார் தண்ணி பாட்டில் குடிக்கிறீங்க. ஆனா இஸ் மேக்கிங் என்டையர் சிட்டி தமிழ்நாடுக்குள்ள நிறைய லேக்ஸ் தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறாங்க. அழகா ஜாலியா உட்காந்துருக்கும். ஆனா வெளியே பார்த்தா 35 டிகிரி சென்டிகிரேட். அப்போ நம்ம அகாடமி இந்த நிகழ்ச்சியை புகழ்த்து விடாது அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த இடத்தை நம்ம கொடுத்திருக்கிற மியாசி நியூ காலேஜ் கிளப் காலேஜுக்கு ஜோரா கைத்தறி பாராட்டல. இல்லைன்னா உட்கார முடியுமா? நம்ம டெல்லி ஸ்கூல் ஏசி இல்லாத ஸ்கூல்ல ஃபுல் டே எவ்வளவு கஷ்டம் வரும்போது தான் தெரியும். அதனால நம்ம நியூ காலேஜ் பிரின்சிபல் சார் இருக்கிறாரு. அவங்க ஜோரா கைத்தட்டி அஷர் அப்போ ஜோரா கைத்தறி பிரின்சிபல் ஆஃப் நியூ காலேஜ். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ப்ராக்ரஸஸ் ஹியர் சார். பூவாகை ட்ரஸ்ட் இப்பதான் நம்ம பாரிஸ் சார் சொல்லிட்டாரு. ஏழை அவர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு ரேஷன் எல்லாம் எடுத்து போய் கொடுக்குறாங்க. அவங்க சாந்தா மேடம் அவங்களுடைய ஃபவுண்டர் சிவகுமாருக்கும் ஜோரா கைத்தறி பாராட்டி.
ரொட்டேரியன். இதோடு இணைந்து ரோட்டரி பற்றி என்ன பற்றியும் நம்ம சார் பேசுறோம். ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் சென்னை ரேடியன்ஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம். அந்த சென்னை ரேடியன்ஸ் உடைய தலைவி மேடம் சங்கீதா அவர்களுக்கு ஜோராக தெரிவிக்கலாம். நிறைய ரொட்டேரியன்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க. My dear student friends, you are the future of this country. You are the leaders who are going to take up this country to greater heights. Our transformation is mandatory. நம்ம பூமிநாதன் பத்தி பேசாம நான் போட அந்த பூமியில எனக்கு இடமே இல்லை. அழகா அவருடைய அகாடமியில is creating, is transforming a student into administrator. ஒரு மாணவனாக வந்து அவர் நாட்டை ஆளக்கூடிய ஆளுநராக மாற்றியவர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அதுதான் ட்ரூ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லீடர் இயர். இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்றுக் கொண்டு ஒரு மாணவனுடைய வாழ்க்கையை அப்படியே மாணவனுக்கு கொஞ்சம் ஏழு நிலை மற்ற மீது ஜோரா கேட்டு மாணவனை பாராட்டுவோம். வாழ்த்துக்கள். This is what such organization creates impactful changes in the life of the students, and you students are the fulcrum of support system to create changes in our community. If the students are not properly guided, motivated to proper channel, எப்படி சுனாமி வந்து அடிச்சு போற மாதிரி அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லானது யாருன்னா நீங்க தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அந்த சுனாமியை அழகாக வழிபடுத்தி சேனல் பண்ணி கெனால் கட்டி ஊர் ஃபுல்லா தண்ணி அமைச்சா அந்த நாடே செழிப்பாக விவசாயமும் வாழ்க்கை தரமும் அப்படியே உயர்ந்துக்கும். So you are the people. Most important community in our country, in any society is the students. My dear student friends, you have lots of responsibility. நாங்களாம் படிக்கும் போது எங்களுக்கு challenges are very less, but you have bigger challenges. Your cell phone is a big challenge. அதுல தான் homework வருது, அதுல தான் டீச்சர் அனுப்புறாங்க, these are the homework you have to do. அதுல தான் YouTube வருது, அதுல தான் reels வருது. So challenges are equally there, opportunities are equally there. But what you want to choose? You want to be successful? If yes, put your hands together and say the message to me that you want to be successful. எவ்வளவு ஜோரா கேட்கறீங்களோ அதுதான் என்னுடைய மெசேஜ், that you want really be successful. மத்தலே successful தானா? Great. Happy to see that my country is in great hands. You want to be success. அப்போ successனா what is success? நல்ல மார்க் எடுக்கிறது first ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறோம். ஒரு ஸ்டூடெண்டோட லைஃப்ல சக்சஸ்னா you have to be academically strong. அது basic requirement. academic strong 100 ஸ்டூடண்ட்ஸ்னா 100 பேர்ல 99 மார்க் எடுத்துட்டாங்க. everybody is academically strong. அப்போ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் you should be appreciated, should be taking into account general knowledge. So it should be a complex, complete growth in your students' life. Success is measured by your results. Hard work is measured by your results. அப்போ நான் படிச்சேன் ஆனா பாஸ் ஆன பத்தாது 100 மார்க் எடுக்கணும். மார்க் மட்டும் வாழ்க்கை இல்லை. Friends, I am a successful person because I know the destination, your goals. எங்க பயணம் செய்கிறாய்? பாத்தீங்களா? இந்த தமிழ் லெஃப்ட்ல இருக்கிற பத்தி செக்னாடு அவர் தனியா ஒரு மீட்டிங் போட்டு நடத்தினாரு. அவராங்க பாஸ் your name brother, if you don't mind, yeah, you want to be success or making your friends also success. Your good name, your name please. unga per da Akasha, Arya நம்ம ஆர்யா மாதிரி தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. Thank you Arya. You want to be successful Arya? Success ஆகணுமா? அப்படின்னா நீ 2 நிமிஷம் தப்பிட்டு பேச முன்னாடி வந்து first you have to come occupy first seats. No opportunity will come. நாங்கெல்லாம் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி மீட்டிங் எல்லாம் போட்டு பெரிய மேடை எல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை. No information. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரணும்னா you have to wait. Now information in your handset. So you are blessed. My dear friends, your success is going to take you greater heights. You are the lifeline. உலகமே இப்போ war. There is no peace in the country, globe. எங்க பார்த்தாலும் war. Why? Because moral science ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்தது. எந்த அகாடமியில இல்லை, எந்த பொசிஷன்ல இல்லை. அந்த காலத்துல கூட்டு குடும்பமா இருந்தது. Then parents, grandparents used to tell what is good, what is bad.
what is good touch, what is bad touch, எல்லாமே கத்து கொடுத்திருந்தாங்க. அப்போ society was intact. But you students, all these are problems for you. This is all big challenges. So you want to be more careful when people, wise people talk. You observe things. School academic கத்து கொடுப்பாங்க, but moral sense இல்ல. Whereas you ought to be there. Otherwise, you are going to fail. What is your goal? Do you have a goal? Goal irukka check பண்ணுங்க. அப்பனா you can go to the direction towards your goal. Fix your goals in your life. IAS officer ஆகணும், IPS officer ஆகணும், doctor ஆகணும் is a long term goal. That is a long term goal. But process of that goal, long term goal இருக்கணும். ஆனா process, first step, second step, third step, then you should go towards your goal. Don't get distracted. உங்க கூட இருக்கிற பையன் உங்க கூடயே இருப்பான், நல்லா பேசுவான், கூடயே இருக்கிற பெண் நல்லா பேசுவான், வீட்டுல போய் தனியா படிப்பான். This is கலியுகம். Do not trust yourself, believe yourself. Any doubts, go to your teacher. Teachers are your guide. அதனால தான் நிறைய டீச்சர்ஸ் இங்க வந்திருக்காங்க. Appreciate all the teachers who are here. Please appreciate them for your teachers. Give their life. For example, பேசும்போது சொன்னா நம்ம டைரக்டர் எஜுகேஷன், அவர் பேர் என்ன சொன்னாங்க? அந்த பிரின்சிபல் பேர் யார நாம இருக்குல்ல? சந்திரன். யார்? நீங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேட்டேன். சந்திரன் இஸ் a man dedicated யாருக்காக? உங்களால. மாணவர்கள் முன்னேறணும், மாணவர்கள் நல்ல வழிபடுத்தணும். அதுதான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசரை நமக்கு தேர்ந்தெடுக்கணும். அடுத்த 5 நாள்ல இருக்கணும். My dear students, friends, take this 3 hours of time here. You have been coming here. It is your time. நேரம் பொன்னானது. இங்க கற்றுக்கொண்டதை வாழ்க்கையில் கடைபிடித்தால் வெற்றி நிச்சயம். Thank you for the opportunity. God bless you. Good morning, everyone. என் பேர் நிர்மல் குமார். ஸோ மை கம்பெனி நேம் இஸ் டிஜிட்டல் ட்ரையம்ஃப். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி. We have launched a unique app called Scholar Bridge. இந்த ஆப் என்ன பண்ணுதுன்னா, டிசர்விங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபினான்ஷியலி பேக்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து டோனர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இட்ஸ் an app for connecting deserving students who have good in education, good in sports. அவங்க வந்து டிசர்விங் டோனர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ they'll be able to support themselves registering in the app. அவங்க வந்து ஆப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி they can talk about themselves, their financial background, their family background, and it will be available to all the donors who are also having the app. They can go and pick and choose anybody who they want to donate based on their economic background, demographics, single parent initiatives. All these things will be available for donors to pick and choose the students whom they want to donate for. So this is already available in the App Store and iOS. So we are today launching it in this auspicious occasions. Thank you everybody for support. Thank you. Partners, students and dear friends, it's an honor for me to stand before this August gathering and introduce Vogai Foundation, the NGO partner of Trinetra Educational Summit. I would like to extend my heartfelt thanks to Mrs. Ranjita, Director of Endless Transformation Academy, for giving me this valuable opportunity. It's an honor for me to stand before I could like to extend my heartfelt thanks to our Chief Guest, District Governor, Rotarian D. Devendran, President, Rotary Club of Radiance, Rotarian Sangeeta Pradeep, and Chairman Interact, Mishbah Khan, and Project Coordinator, K. Shivkumar. A heartfelt thanks to our interns for their outstanding effort and dedication for conducting Trinetra Educational Summit 2026. For their contribution has truly made a difference for organizing the program. I am Ms. Shanta, founder of Vogai Foundation. We have established this on 2019 in Chennai. Our organization is dedicated towards education, healthcare, elder care and inclusive community development. At Vogai, we support students, we care for communities and we stand by those who need us the most. But one day, we asked ourselves a powerful question. What if
we focus on one area and create a deeper impact. The question led to something meaningful, the birth of our Scholar Bridge app in collaboration with Mr. Nirmal Kumar, Director of Digital Trust. The app is designed for students who are struggling to continue their education due to financial constraints, especially for those with single-parent families and financially challenged backgrounds. Here how it works. You can download the Scholar Bridge app from the Play Store and register your details. The Scholar Bridge app has two categories, one for beneficiary and another one for donors. So beneficiary for the students who are in need for educational support, and the second one is for donors, the people to contribute and make a difference. Every application is verified by school authorities like principals, headmasters, ensuring trust and transparency. Once verified, you can proceed to receive support and continue your education without any barriers. So by this app, we bring two worlds together, students who need support and people who want to help. When a donor contributes, the support reaches the right student with complete transparency, trust and no barriers. This is not just an app, it's a bridge. The bridge between kindness and need, a bridge that can change a child's future. Today we have launched Scholar Bridge app, and I warmly invite each one of you to visit the stall and make use of it. Because when one student is supported, a whole future is transformed, and together we can transform thousands. Thank you for giving this wonderful opportunity. Thank you all. Dear students, principals, teachers, and my dear friends, it's a wonderful opportunity to represent HCL Technologies in this good platform, in this Trinitra Education Summit 2026, organized by, thanks to New College and Endless Academy for this wonderful opportunity. இங்கே எத்தனை பேர் HCL Technologies பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? HCL Technologies is India's third largest IT company. இது ஆரம்பிச்சது வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் சிவநாடார். Today, this year, we are celebrating the 50th year of HCL Technologies. இந்தியாவோட இன்னைக்கு 50 வருஷம் ஆயிருக்கு HCL ஆரம்பிச்சு. சிவநாடார் யாருன்னா, நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு இந்தியாஸ் நம்பர் 1 philanthropist சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அவர் தான் பேர் வரும். கூகுளில் போயிட்டு இந்தியாஸ் நம்பர் 1 philanthropist. நிறையா மாணவர்கள் படிக்கிறதுக்கு, ஹெல்த் கேருக்கு அக்ராஸ் இந்தியா HCL நிறுவனம் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நான் இங்கே வந்திருக்க ஒரு வாய்ப்பு என்னென்னா, நாங்கள் HCL டெக்னாலஜிஸில் HCL டெக்பின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து 2017 ஆரம்பிச்சது. இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா 12ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு வருஷம் தொழிற்கல்வி பயிற்சி HCL எடுத்துக்கிட்டு, அந்த பயிற்சி முடித்த பிற்பாடு HCL வேலை பார்த்துக்கிட்டே யூ கேன் பர்சியூ யுவர் ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஃப்ரம் ரெப்யூட்டட் யூனிவர்சிட்டிஸ். ரெப்யூட்டட் யூனிவர்சிட்டிஸ்னால் இந்தியாவிலே டாப் 7 இன்ஜினியரிங் காலேஜ், IIT கவுஹாட்டி, அப்புறமேட்டு IIM சிறுமூர், பிட்ஸ் பிலானி, சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி, அமிடி, சிவநாடார் யூனிவர்சிட்டி, அப்பேற்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் HCL வேலை பார்த்துக்கிட்டே படிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. இதனால் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் 10,000 பேர் இந்த மாதிரி +2 முடித்து வேலைவாய்ப்பு படித்து HCL வேலை பார்த்துக்கிட்டே மேற்கொண்டு படிச்சுருக்காங்க. HCL அக்ராஸ் த குளோப் பார்த்தீங்கன்னா 2,25,000 பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் 10,000 பேர் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் வந்து HCL வேலை பார்த்துக்கிட்டே படிக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. I request students to pay some small attention, please. This is a wonderful opportunity, and we go to every school across India. We have partnership with 22 state governments across India. இங்கே இப்போ தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த அரசு மேல்நிலை பள்ளியிலேருந்து பசங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் குவாலிஃபை ஆனால் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் மூலமாக அவங்களுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் வழங்கி படிக்க வைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. Similarly, we have every year we collaborate with various schools and chain of institutions. இப்போ கேந்திரிய வித்யாலயா இருக்கட்டும், நவோதய வித்யாலயா இருக்கட்டும், across India we collaborate and we give the opportunity to 12th standard pass students. இந்த வருஷம் 12th யார் எழுதியிருக்காங்களோ, இல்லை போன வருஷம் யார் 12th பாஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ, அப்பேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு we provide this opportunity.
இது வந்து ஒரு ஆஃப் பீட்டன் ட்ராக். எல்லாருமே நினச்சிருப்பாங்க ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு தான், இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட துறையில், இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு தான் வரணுன்ட்டு. இது வந்து ஆஃப் பீட்டன் ட்ராக்ல +2 படித்த மாணவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்கே யார் +2 முடிச்சிருக்காங்களோ இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போ +2 படிச்சுட்டு இருக்க மாணவர்கள் வந்து உங்களோட சீனியர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் +2 முடிச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு யூ கேன் ஷேர் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். இட் இஸ் a wonderful opportunity. ஏன்னா இந்த ஒரு வாய்ப்பு மூலமாக கிட்டத்தட்ட 10,000 பேர் பயனடைஞ்சிருக்காங்க அக்ராஸ் இந்தியா. தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 800 பேர் இந்தியாவில் இந்த மாதிரி பயனடைஞ்சு இன்னைக்கு HCL வேலை பார்த்துக்கிட்டே மேற்கொண்டு அவங்களோட படிப்பை படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ஸ் பிளானி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா we have so many institutes. IIT கவுஹாட்டியிலலாம் படிக்கணும்னா ஒரு ட்ரீம். 98-99% எடுத்தால் தான் ஜேஇயில் யூ கேன் கெட் a seat in IIT கவுஹாட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் HCL கொலாபரேட் பண்ணி படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. I request all the students, teachers also to share this information to யார் இப்போ +2 பசங்க எழுதிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஷேர் பண்ணி you can take the advantage of this kind of program. We thank the organizers for providing us this opportunity to participate in this. Thank you very much. हमारे स्पेस प्रोग्राम में देश के असंख्य युवा वैज्ञानिकों का योगदान। हम इस बात का गर्व करते हैं कि आज हमारे स्टूडेंट द्वारा डेवलप किए गए सैटेलाइट्स और साउंडिंग रॉकेट्स अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं। इसी 24 जनवरी को हमारे विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया कलाम सैट लॉन्च किया गया है। बना सकते हैं करके हमने दुनिया को खोज किया।
பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதில் ஃபர்தராக நான் சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பேஸ் வந்து எப்பயுமே சயின்டிஸ்ட் அண்ட் மற்றவங்க மட்டுமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே நமக்கு காட்டி பழகிட்டாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நாங்கள் எங்களோட ஒர்க் என்னென்னா, எஜுகேஷன் தெரிஞ்சவங்க யாராக இருந்தாலுமே ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ண முடியும், இன்க்ளூடிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் அசாதி சாட், ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நாங்கள் பிஎஸ்ஐயில் வச்சு லான்ச் பண்ணும்போது யார் இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர். ஸோ நாங்கள் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க டிசைன் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணது தான் சேட்டலைட்ஸ், ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா மிஷின்ஸில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, இப்போ அசாதி சேட்டலைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எங்கள் மேம்கிட்ட வந்து, மேம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் தான், ஆனால் எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்து கொஞ்சம் பேசுறீங்களா, ஏன்னா சென்னை வரைக்கும் அனுப்ப மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது. இப்போ அவங்களோட ஸ்டேட் எப்படி இருக்குது தெரியுமா? அந்த மாதிரி யார் யாரெல்லாம் இந்த ஈவெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாருமே இப்போது டிஃபென்ஸில் எக்ஸாம் எழுதி போயிட்டுருக்காங்க, கேட் எக்ஸாம்ஸ் கோச்சிங் போயிட்டுருக்காங்க. அந்த மாதிரி அவங்களுக்குன்னு அவங்களோட ஸ்கில்ஸை தேடி அதை என்ரிச் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ராசஸில் இறங்கிட்டாங்க. சொசைட்டி என்ன சொல்லுவோம், அவங்க என்ன சொல்லுவோம், இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்ற அந்த மைண்ட் செட்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு எனக்கு இது வேணும், இதை நான் படிக்கணும், இதை நான் அச்சீவ் பண்ணணும், அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு மூவ் பண்ணி போயிட்டுருக்காங்க. இதுக்கு அடுத்த வெர்ஷனாக தான் சக்தி சாட்ன்ற மிஷனை வந்து நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். சக்தி சாட் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அப்படின்னா, இப்போ வேர்ல்டு எல்லா இடத்துலையுமே வார் போயிட்டுருக்கு இல்லையா? ஸோ சக்தி சாட்டில் வந்து நாங்கள் அப்படியே ரிவர்ஸில் என்ன பண்ணுறோம்னா, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப்பில் இருந்தும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி சென்னைக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து ஒரு சேட்டலைட்டை பில்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த சேட்டலைட்டை நம்ம ராக்கெட்டில் பறக்க வச்சு, சேட்டலைட் வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்லை, ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கோ இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ட்ரிக்கு மட்டுமே பவர் அதிகமாக எடுக்கணுன்ற மாதிரி இல்லை, எல்லாருக்குமே அது காமன் அப்படின்றத புரிய வைக்கிற மாதிரி ஒரு சேட்டலைட்டை நம்ம லான்ச் பண்ணிட்டு யார் வேணாலும் அந்த சேட்டலைட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். வீட்டில் ஒரு சின்ன ஆண்டனா செட்டப் இருந்தாலே போதும், நீங்கள் அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண முடியும். நீங்கள் வந்து இந்த கண்ட்ரி ஆளுங்க, அந்த கண்ட்ரி ஆளுங்க, அதெல்லாம் மேட்டர் கிடையாது. ஈவன் இஃப் யூ ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹாபிஸ்ட், யார் வேணாலும் அந்த சேட்டலைட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இதுதான் சக்தி சாட்டோட மிஷன். அண்ட் இதில் வந்து 108 கண்ட்ரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது. ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரியிலேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட், இன்க்ளூடிங் அவங்களோட ஒரு கண்ட்ரிக்குமே ஒரு அம்பாசிடர் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா? அவங்க எல்லாருமே இந்த வருஷம் ஆகஸ்டில் சென்னை வர போகிறாங்க டு ஸ்டார்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஆஸ் வெல் அஸ் அசம்பிளி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்பவே செலவாகும். அண்ட் இந்த ப்ராசஸ் எதுலேயுமே காஸ்ட் இன்வால்வ் ஆகாது, எல்லாமே ஃப்ரீ டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்களோட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லேருந்து அவங்க எஜுகேஷன்லேருந்து எல்லாமே நாங்கள் ஃப்ரீயாக தான் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து மணி வந்து ஒரு விஷயமா எடுத்துகிட்டு வராமல், எஜுகேஷன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சா ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருந்தாங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருப்போன்ற கோல் செட்டில் தான் ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா இஸ் ரன்னிங். ஸோ அண்ட் இன்னொரு மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் சக்தி சாட் இஸ், இப்போ இருக்கிற வாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரியோட பர்சனல் ஈகோவோட தான் அந்த வாரே வந்து நிற்கிது, ஓகேவா? when you start to do something united, ஆப்வியஸாக நம்மளை யாருமே அதை பிரிக்க முடியாது. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் அண்ணன் தங்கச்சி எல்லாருக்கூடையும் ஒரு சின்ன சின்ன சண்டை இருந்தாலும் நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு வேலை பார்க்கும்போது உங்களை யாராவது மூட்டி விடணும்னு நினச்சாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்குள்ள ஒரு பாண்டிங் கிரியேட் ஆகும் இல்லையா? இதை வந்து நம்ம லார்ஜ் ஸ்கேலாக உலகத்துக்குள்ள இந்த ஒற்றுமையை கொண்டு வரணுன்றது தான் இந்த சக்தி சாட்டோட மிஷன் கோல். அண்ட் இந்த சக்தி சாட் மிஷன் வந்து இதுக்கு தேவையான பட்ஜெட்லேருந்து எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரீஸ்லேருந்தும் ஃபண்டிங்ஸ் லைக் சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் மூலியமாக வர ஃபண்டிங்ஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் இதில் முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் இந்த மிஷனுக்காக 10 ரூபீஸ்னாலும் சரி, 100 ரூபீஸ்னாலும் சரி, 1000 ரூபீஸ்னாலும் சரி நீங்கள் டொனேட் பண்ண முடியும். டொனேட் பண்ணவங்க ஒருத்தவங்களோட நேமையும் சேட்டலைட்டோட ஸ்ட்ரக்சரில் லேசர் என்ட்ரிவ் பண்ணி நிலாவுக்கு அனுப்ப போகிறோம். ஸோ அவங்கவுங்க நேமுமே நிலாவுக்கு போகும். ஸோ அதுக்குண்டான ப்ரோச்சர் தான் நாங்கள் இப்போ காட்ட போகிறோம். அண்ட் இதில் இன்னொரு முக்கியமான டாபிக் என்ன, என்னோட சீஃப் வந்து ரிஃபாத், அவங்க படித்த காலேஜும் இங்கே தான்.
ஸோ அது சாருக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ டிஸ்பிளேல வந்து ப்ரோச்சர்ஸ் போடுவோம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு டொனேட் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக டொனேட் பண்ணலாம். அண்ட் எங்களோட சக்தி சார் மிஷனை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வச்சு நாங்கள் லான்ச் பண்ணலாம்னு ஆசைப்படுறோம். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் அஸ். Konnichiwa. You know what that is? Yeah? It's good day in Japanese. Okay? Yeah. So, today we are going to just give you an introduction. What is the experience of learning a foreign language? And what are the opportunities we get if we learn a foreign language? And once you take interest in learning a foreign language, what are the advantages and what are the applications of learning a foreign language? Okay? Asia, you know, we support Asia in so many ways. We teach Asian languages, we support Asian cultures, we also help people do business between Asian countries. That's what we mainly do. But that doesn't mean we don't teach other languages. We also teach European and other languages. Okay? So, yeah. Why do we learn a foreign language? Like all the speakers, other speakers told you, global communication is very, very important. So if you learn a foreign language, it opens up a whole new world to you. You will be able to communicate better with your global counterparts, and it gives you a lot of opportunity. And once you learn these foreign languages, you will be exposed to so many good opportunities and advantages around the world, and it is up to you. When you choose your career, you can choose a language which connects or matches with your career and which gives you better opportunities. Okay. Yeah. So these are some of the Asian and European languages which are very much in demand today, and any of these languages will be able to support you. We have a whole team who specialize, who are experienced in these languages, and it's up to you to choose the language you want to learn based on the career you want to have in future. Okay? Yeah. What do you see here? What is this? Jackfruit. Okay. So when it comes to learning a foreign language like Japanese or Chinese, the first response I get is, ma'am, it's a very difficult language. And I always ask them, what makes you think it's very difficult? Okay. Let me give you a very simple example. Look at the jackfruit. What does it look like? Does it look very smooth and glossy? No, it has a lot of okay. And is it small enough for you to eat? You can't eat a jackfruit as it is, right? It's very big. So, what is inside the jackfruit? That's something very, very sweet. But to reach that part, you have to cross the external difficult portion and then go inside and enjoy the language. So, a language just by looking at the script, Japanese and Chinese have a complex script. They are very complex compared to the Tamil and English scripts we learn, right? They are complex. But once you cross that complexity, get into the language, start learning, and then you will understand it's not as difficult as I thought. அப்படி கிடையாது, கஷ்டம் இல்லை. அந்த கஷ்டமாக பார்க்கறதுக்கு இருக்கு, ஆனால் அதை தாண்டி உள்ள போகணும். போனாதான் நமக்கு அந்த லாங்குவேஜோட அது எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஈச் லாங்குவேஜ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் யூனிக்னஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ். அதை தாண்டி உள்ள போகணும். போனாதான் நமக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். We'll understand it's not as difficult as we think. Okay? Now let me give you an idea of what are the advantages and opportunities if you learn a foreign language. Next slide. Yeah. See, food and fashion. In the industry, உங்களுக்கு interest இருந்தா the language
language you should learn is French. Engineering, robotics, idukalla German and Japanese will be very helpful. Animation, gaming, definitely. Many of you would know animation la nariya interest eduthu paapinga. So Japanese is a very good option. Automobiles and agriculture, German, Japanese, Korean ellame நம்ம எல்லா காசும் பார்க்கணும் எல்லாம் பார்க்கணும். So banking and aquaculture, Spanish is very popular, and leather industry, it's Italian. Italian goes with the leather industry. It depends on which field you choose to specialize in. So choose your language accordingly so you can really come up in your field. Next slide. Yeah, and these are the career prospects in the languages padicha. Which are the fields you can choose from? Teaching, you can teach the language. Once you learn well, you can teach. You can translate. You can interpret. Do you know the difference between translation and interpretation? Translation is the written form in one language changed into another language. Okay, for example, Tamil or a document written na the English ku mathram illaya, that is translation. It's document, it's written. Whereas interpretation is spoken. Or language la oru pesraru adu namakku puriyala. So somebody else comes who knows both the languages, they help us understand what the other person is saying. So it is spoken. Tourism, definitely. The tourist guide explains all these things, the tourist places and what is special about the place. He explains in the language. We have seen so many foreign tourists coming and a guide accompanying them, explaining everything. Food industry, of course, yes. Food is very okay? And when you explore the food industry, definitely food and fashion, as I told you, French is a very good option. Yes. IT and Japanese, it's a very, very good combination, very much in demand. Nursing care also, because Japan is an aging society. If you learn Japanese, you can go into that field. Animation, of course, I don't have to tell you. Engineering and robotics, German, Japanese, they're all good options. And fashion, French. Yeah. We specialize in certification exams. We train you for the various certifications. Foundation is spoken and written. Okay? Conversation is just spoken. And survival is, for example, you're traveling to another country for a few weeks or a few months. We help you survive in that language. Okay? So that's about it. So wish you all the best in your careers and wish you a good choice of language. Thank you so much. This is an apex body meant only to support the automotive industries. Okay, so we are giving training program for many colleges and industries. And being from the industry, I recently joined with this organization. And for the school students, we are conducting one training program called Road Safety Training Program and Responsible Citizenship Training. It is a one-day program wherein students can get trained from the industry trained people. Okay, so it is a kind of theory from activity based training program wherein you can get the insights of road safeties. So nowadays you can get this information through online also, but if an industry person comes and talks, you will get more value and it will be useful for your life. Okay, so I will share this curriculum as well as the material the organizers just to share it with all the school management. I request school and management to nominate for this industry road safety program, which will be useful for you. Thank you.